ये अंदोलन खाली जट्टां दा नहीं है। कई साडे भरावां ने गाने लिखे जट्टां दे नां ते भी जट्टां दा अंदोलन है, नहीं। ये 36 बरादरी दा जिन्हों आपां कह सकते हैं या आपां कह सकते हैं मानवता दा अंदोलन है। किसान मजदूर महापंचायत करन लई जीरा विखे पहुंचे किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी। क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन ने भी दिता सहयोग दा पूर्ण समर्थन। मैं क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन दा सूबा कमेटी मैंबर होने के नाते यह विश्वास दिवाना भी जदों तक तिन्ने खेती विरोधी काले कानून रद्द नहीं होंदे उदों तक साडी जथेबंदी वालों जिन्नी समर्था बनदा योगदान पावांगे। इन्ना कहंदा होया सारे किसान वीरां दा मजदूर वीरां दा साडियां मामा भैणां दा तय दिलों धन्नवाद करदा। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जीरे विखे हुई महापंचायत ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਲੇ ਕਈ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 तक ऑनलाइन बिजनेस 4 गुना ਵਧੇਗਾ। सारे बाजार ठप, चंद कंपनियां दे कोल सारा बिजनेस जाएगा। डॉक्टरी लैन दे विच ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। जिन्ने ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ने कंपनियां ने खोल ले। जे एक रात भी तुसी हस्पताल लाओगे तो लाख रुपये का खर्चा आ जाएगा। उत्थे भी कंपनियां ने कब्जा कर लिया। सारे देश के कारोबार कंपनियां ने हड़प ले। पर हुण इनू अडानी करेगा। 30,000 करोड़ का इकट्ठा ही माल आ गया। 30,000 करोड़ का ते पूरे देश च वंडेगा। किसी ते कोई मुकदमा नहीं। समैक मिली है पाके चल अंदर। या तो सरकार दे नाल रहेगा ते या फिर जेल दा दरवाजा उहदे वास्ते खुलेगा। ये ब्लैकमेलिंग करेगी सेंटर सरकार। आपां अज लड़ रहे हैं। ये कानून किने बनाए ने जिन्हां पिछे आपां तड़वाण वास्ते लड़ रहे हैं। मुकदमे भी बनवा रहे हैं, डांगा भी खा रहे हैं, कतल भी साडे कर रहे ने। पंजाब दा 50 किलोमीटर एरिया उन्हां सेंटर दे हवाले करता। ये एक तीर नाल दो शिकार करनगे। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। मैं पहला तो 2-3 बेनतियां करनी चाहांगा कि यह अंदोलन कल्ले पंजाब दा नहीं है। असी आपे ही पंजाब दा ना बनाई जाइए। सरकार तो कहती है पंजाब दा। ये अंदोलन सारे देश दा है। आपां सारे देश वास्ते लड़ रहे हैं। जेड़ा भी जी रोटी खांदा है कल्ले किसानां दा नहीं है। जेड़ा भी जी रोटी खांदा है भावें वो हिंदू है, भावें वो मुसलमान है, भावें वो तमिलनाडु का है, भावें वो केरला का है, भावें वो शहर का, भावें वो पिंड का है। ये अंदोलन उन्होंने सारियां दा है। अज पूरा जिहड़ा भोजन है, रोटी है, ओदा बिजनेस, ओदा व्यापार जिन्होंने गुरु नानक देव जी ने कहा सी वंड छको। पर इस सरकार ने ओदा व्यापार बनाता भी एग्रो बिजनेस जिहड़ा है, खेती का जिहड़ा व्यापार है वो कंपनियां करनगियां, वड्डे घराने करनगे, छोटे नहीं कर सकते। तुहाडा खेती का सारा कारोबार जिहड़ा 15 लाख करोड़ का है वो कंपनियां करनगियां। ठेका प्रथा कह लो वो पहली पौड़ी है। उस तो बाद होर नवीं पौड़ियां आनियां ने। पूरे देश की जिहड़ी खेती है, क्योंकि तुहाडा मुकाबला अमरीका दे नाल है। तुहाडे कोल 5 किले जमीन है, अमरीका के किसान दे कोल 20,000 किले जमीन है। तुहाडा मुकाबला उन्हां दे नाल कराना है ते 5 किले वाला 20,000 किले वाले दे नाल मुकाबला नहीं कर सकता। इस करके इत्थे भी 10,000 किले का 5,000 किले का प्लाट बना के कंपनियां खेती करनगियां। इत्थे लेबर नाल खेती हुंदी है, उत्थे मशीन नाल खेती हुंदी है। वड्डे प्लाट कई हज़ार एकड़ दे बना के मशीन नाल खेती होएगी ते जिन्ना खेती का कारोबार है वो सारा कंपनियां दे हवाले करना है। जिन्ना बाजार का कारोबार है
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ। 2024 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੱਪ, ਚੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਏ। ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਪਰਚੂਨ ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਣੀ ਕਰੇਗਾ। 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਡਾਣੀ ਸੇਫ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅਡਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕਿਲੋ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਟਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 60% ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ, ਆੜਤੀ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੌਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰੌਲਰ ਦਾ 95% ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੀਖ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਤੀ।
ਸਾਲ 'ਚ 6000 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਲੋ 6 ਤੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੱਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਕ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੌਸ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦਿਆਂ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਈ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਗੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਤੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਹਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਨੇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ? ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ?
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਇਆ ਜੇ 5 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਲੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਬਈ ਜਦ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕੁਚਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 3.5 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 59 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਅੱਧੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਚੱਟੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਭਰਾ, ਲਖਵਾ ਲਿਓ ਤਾ ਉਮਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾ ਉਮਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 2022 ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਓਗੇ? ਕਰ ਦਿਓ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 13% ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 13% ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 13% ਵੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 25,000 ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਰੋ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰੋ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕੀ ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬੰਦੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਤਬਾਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਦੂਏ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।